સુરતના ભાગળ ચાર રસ્તા પર ગણપતિ વિસર્જન પ્રસંગે કેન્દ્ર સરકારના જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલ પહોંચ્યા હતા। ત્યારબાદ ચોક બજાર ચાર રસ્તા પર મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓએ ફૂલ આપી ગણેશ ઉત્સવ સમિતિ અને કેન્દ્રીય મંત્રીનું સ્વાગત કર્યું હતું। શહેરમાં કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા હેઠળ તાપી તટ પર કૃત્રિમ તળાવમાં ભવ્ય વિસર્જન કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો। સુરતમાં મહારાષ્ટ્ર પછી સૌથી વધુ ગણપતિ પ્રતિમાઓનું સ્થાપન થાય છે। ગણપતિ વિસર્જનને લઈને સુરતના ભાગળ ચાર રસ્તા પર જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલ પહોંચ્યા હતા। આ સમારંભ દરમિયાન તેમણે ભાગળ વિસ્તારમાં નીકળેલી ગણપતિ વિસર્જન યાત્રા નિહાળી હતી। ઉલ્લેખનીય છે કે મહારાષ્ટ્ર પછી સુરતમાં જ સૌથી વધુ ગણપતિ પ્રતિમાઓની સ્થાપના કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ચોક બજાર ચાર રસ્તા પાસે મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓએ ગણેશ ઉત્સવ સમિતિ અને કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલનું ફૂલ આપી સ્વાગત કર્યું હતું। સુરત શહેરે ફરી એકવાર સાબિત કરીને બતાવ્યું કે અહીં દરેક ધર્મના તહેવારો શ્રદ્ધા અને કોમી એકતાના વાતાવરણ સાથે ઉજવાય છે। આ વર્ષે गणपति विसर्जन दरमियान सुरक्षा व्यवस्था ने लईने कड़क पुलिस बंदोबस्त गोठववामां आव्यो छे। लगा लो भाई, हमारा गला बैठ गया है, लगा लो। जी सर। आज सूरत शहर में अनंत चौदसना दिवसे भगवान श्रीजीना विसर्जन यात्राओं वहेली सवारथी ज पूरे शहर में अलग अलग मार्गों पर जो निकली रही है, जेमां अपना बाळको बहनों अने वडीलो खूब मोटी संख्या में शामिल है। जो है અને અમારા 20 જેટલા ઓવારા કૃત્રિમ ઓવારા 3 જેટલા કુદરતી ઓવારા ઉપર હજારોની સંખ્યામાં અત્યાર સુધી વિસર્જન થઈ ગયા છે। जो है खूब कौमी इखलास वाले वातावरण में બધા અમારા હિન્દુ મુસ્લિમ આગેવાનો अपना એના ભગવાનનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે। जो है खूब सारा माहौल में जो प्रक्रिया पूरी चालू है। हमारी पूरी पुलिसना टीम हमारा लगभग 2000 सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा, बॉडी वर्न कैमराओं माध्यम थी, वीडियो कैमरा माध्यम थी समग्र पूरा यात्रा निगरानी राखवामां आवी रह्या छे। करीब हजारों ने जो हमारा पुलिस जो बल लगाए छे, आ लोगों जेटला भी गणेश भक्तों सहकार आपीने एना यात्रा आगळ वधावी रह्या छे। जो है मारा एक ज अपील है बधा अमारा मंडलों थी कि चूँकि छेल्ला 2-3 दिवस बहुत बारिश थई है। जो है आज भी बारिश में खूब आगाही है, तो जितने जल्दी होय एटला जल्दी त्यांथी भगवान ने लईने जो प्रस्थान करे, जेथी समयसर ओवारा ऊपर जो है ना अमे विसर्जन प्रक्रिया पूरी कराई सकीए। अने टूंक में बात करिए तो पूरा संपूर्ण शांति साथे जो आ पूरा यात्रा निकली रही है, जेथी कोई पण लोग जो कोई प्रकारना अफवाओं पर ध्यान नहीं आपे, बल्कि जो पुलिस ने सहयोग करे, पुलिस अने प्रजा अमारा मळीने सूरत शहर में एकदम सुख शांति साथे पूरी यात्रा में पूर्ण करी छे। सर, मुंबई में धमकी मळी छे बॉम्बथी उड़ावी, तो एने लईने सूरत में कोई खास तैयारी करी? ने अमे लोग जो रूटीन में हमारी जो एलर्टनेस पिछला 2 महीनाथी पूरी तैयारी चालती है। आज तो हमारा छेल्लो दिवस है, लेकिन बम जो BDDS स्क्वाड है, बम डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड थी गया, क्राइम ब्रांच है, सूची तमाम टीमों जो जो हमें कामगीरी करवानी थी अमे लोग करे छीए अने करीए अत्यारे करी रह्या छीए। जो है जेथी अपने कोई एवा दिक्कत नहीं जाए। गणेश भक्तों ने एक मैसेज शुं कहेवा मांगो? गणेश भक्तों ने एटला है कि जो तंत्र जो है, जो सूरत महानगरपालिका, सूरत पुलिस, वहीवटी तंत्र जो भक्तों माटे जो व्यवस्था करी है, जो है विसर्जन न जो है एना पर जो हमारी सूचनाओं पालन करे, कोने क्या कई ओवारा पर जवाना है एडवांस में आपी देवामां आवेला छे, समयसर रूट बधा जो पुलिस ने सहकार करे। बाकी पुलिस आपने भरोसा आपे छे कि पूरी यात्रा संपूर्ण रीते सारी रीते पूर्ण थशे। गणपति उत्सव અને આનંદ ચતુર્થી આ બંનેનું એક અનેરું મહત્વ છે। ગણેશ ચતુર્થીથી થયેલ સ્થાપના થયેલ ગણપતિની પ્રતિમાને ગણપતિ વિસર્જન આનંદ ચૌદશ દિવસે વિસર્જન સમયસર કરવું જોઈએ, આપણી બધાની ફરજ પણ છે। ગણપતિમાં ધાર્મિક લાગણીની સાથે ઉત્સવની ભાવના પણ છે અને વર્ષોથી કદાચ મહારાષ્ટ્ર પછી સૌથી વધારે ગણપતિની કોઈ શહેરમાં સ્થાપના થતી હશે તો એ સુરત છે। આ વર્ષે પણ લગભગ 80,000થી વધુ ગણપતિની પ્રતિમાઓની સ્થાપના સુરત શહેરમાં છે ને દર વર્ષની જેમ અહીંયા હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ બહેનો ગણપતિના સ્વાગત માટે કોમી એકતાના નારા સાથે ગણપતિનું સ્વાગત કરે છે અને આની આખી વ્યવસ્થામાં મદદ પણ કરતા હોય છે। મારે સૌ સુરતના ગણેશ આયોજકોને, એમના સભ્યોને અને ગુજરાતના સૌ ભાઈ બહેનોને પણ વિનંતી કરવાની છે કે આનંદ ચૌદસનો દિવસ જ્યારે લોકો એને એક ઉન્માદ સાથે ઉજવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એક ઉત્સાહ સાથે ઉજવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે આ શહેરની, આ રાજ્યની, આ દેશની શાંતિ પણ જાળવવાની આપણી બધાની ફરજ છે। પોતે પણ સમયસર આનંદ ચૌદસને દિવસે વિસર્જન એ પ્રક્રિયા 12 વાગ્યા પહેલાં પૂરી થવી જોઈએ, પણ જો તમે મોડા નીકળશો તો તમારો સમય સચવાશે નહીં।
અને એટલા જ માટે પોલીસ પણ જ્યારે તમને આગળ વધવાની વાત કરતા હોય તો એ કાયદોની વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવવા માટે તમને મદદ કરવા માટે કદાચ આગળ વધવાનું કહેતા હોય ત્યારે સહયોગ કરવાની પણ મારી વિનંતી છે. આપણે સૌ પણ પોતપોતાના ગણપતિ અને એના સભ્યોને સમયસર આગળ વધવા માટે પ્રયત્ન કરીશું તો જ આપણે સમયસર એનું વિસર્જન કરી શકીશું. આજે આપણને વરસાદની પણ કૃપા છે, ભગવાનની આ કૃપા છે કે આજે નદી તાપી નદી બંને કાંઠે મા તાપી વહી રહી છે. દર વર્ષે આનંદ ચૌદસ પહેલાં આપણે તાપી ઉકાઈમાંથી પાણી છોડવા માટે વિનંતી કરવી પડતી હોય છે, પણ આ વખતે કુદરતે પોતે જ તાપીને બંને કાંઠે વહેતી કરી દીધી છે અને ભરપૂર પાણી મા તાપીમાં છે. તો આ પ્રતિમાઓનું વિસર્જન આપણે એ મા તાપીમાં સમયસર કરીએ એવી મારી આપ સૌને વિનંતી છે. સૌના સહયોગ મળતો રહ્યો પણ છે, એના માટે પણ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું.